ڈریم سٹوریز کی دنیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر۔ مناس پور گاؤں میں ایک بادشاہ کا دربار تھا۔ یہ بادشاہ بہت نیک دل انسان تھا۔ اس بادشاہ کے 3 وزیر تھے، ایک کا نام سادو، دوسرے کا نام گاما اور تیسرے کا نام پانا تھا۔ بادشاہ کی نظر میں گاما اور پانا بہت محنتی تھے، جبکہ بادشاہ سمجھتا تھا کہ سادو بہت کام چور ہے، جبکہ حقیقت میں سادو بہت محنتی تھا اور گاما اور پانا بہت کام چور تھے۔ سادو سارا دن محنت کرتا اور محنت سے کمانے پہ یقین رکھتا۔ روز کام پر آتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی کہ میں محنت کرتا ہوں اور حق حلال کماتا ہوں۔ جبکہ گاما اور پانا ہر وقت باتوں میں مصروف رہتے اور بہت کام چور تھے اور محنت کرنے پہ سادو کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب بادشاہ آ جاتا تو وہ دونوں بادشاہ کو دکھانے کے لیے کام میں لگ جاتے۔ بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ ایک دن سادو، گاما اور پانا بادشاہ سے اپنی اجرت لینے پہنچے۔ ہائے بادشاہ سلامت، سارا دن محنت کرتا ہوں، نہ جیتا ہوں نہ مرتا ہوں، صبح نہا کر آتا ہوں اور بہت تھک جاتا ہوں، کام سے جی نہیں چراتا، چاہے جتنا مرضی تھک جاتا، سادو کی طرح نہیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہی ہوں۔ ہاں بادشاہ سلامت، گاما ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کا اور میرا رشتہ بڑا گہرا ہے، ہم دونوں سارا دن محنت کرتے ہیں، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، اور یہ سادو کوئی کام نہیں کرتا ہے، صرف روٹی کھانے کے لیے مرتا ہے۔ سادو تم ہوش کے ناخون لیا کرو اور گاما اور پانا سے کچھ سیکھو، ان کی طرح محنت کیا کرو، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تم محنت نہیں کرو گے تو پھر تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کام کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ آج سے گاما اور پانا تمہاری دگنی کمائی ہے، اس دربار میں صرف میرے قانون چلیں گے، جبکہ سادو تمہیں کام چوری اور محنت نہ کرنے پر آدھے پیسے ملیں گے۔ بادشاہ سلامت، اگر میں کام چور ہوتا تو یہاں نہ آتا، بہت محنت کرتا ہوں اور کام سے جی نہیں چراتا۔ اگر آپ مجھے کم پیسے بھی دیں گے تو میں نہیں مروں گا، بلکہ تھوڑے پیسوں میں بھی خدا کا شکر ادا کروں گا۔ بادشاہ کے دربار کے دونوں ملازم گاما اور پانا کی حرکتیں جانتے تھے کہ یہ دونوں کوئی کام نہیں کرتے، اور وہ ہر وقت سادو کو کام میں مصروف دیکھتے تھے۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے تینوں کو دربار میں بلایا۔ آج تم تینوں الگ الگ جنگل میں جاؤ گے اور میرے لیے ایک ایک ہرن پکڑ کر لاؤ گے۔ جو ہرن پکڑ کر ہاں کہے گا وہی اس دربار میں رہے گا۔ یہ بات سن کر تینوں چونک گئے کہ اب ہم اکیلے اکیلے ہرن کیسے پکڑیں گے۔ اب تینوں الگ الگ جنگل میں جاؤ اور میرے شام کے کھانے کے لیے تینوں ایک ایک ہرن پکڑ کر لاؤ۔ بادشاہ شام کو ہرن کھائے گا۔ آج سے تم تینوں کی محنت اور ایمانداری کا مزید پتہ چل جائے گا۔ باہر آ کر گاما اور پانا نے ایک چال چلی۔ سارے پیسے ادھار کیوں ہو یار، ہم پریشان کیوں ہو؟ رات میں بستر لپیٹ لیں گے، ہم دونوں مل کر بازار سے ہرن خرید لیں گے۔ ہم دونوں کو بادشاہ نے پیسے بھی زیادہ دیے ہیں، آرام سے ہرن خرید لیں گے۔ یا شام میں سورج ڈھل گیا اور اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا، کون ہمارے پاس آئے گا اور کون بادشاہ کو بتائے گا؟ اس کام میں کیا خطرے ہیں؟ ہم کہیں گے ہم نے محنت کر کے یہ ہرن پکڑے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ ویسے بھی بادشاہ کو پہلے کبھی پتہ چلا ہے کہ ہم کام نہیں کرتے؟ اب یار تیرا دماغ تو لومڑی کی میٹ ہے۔ ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ابے ہاتھ آگ پہ سیکتا جا، بس چپ کر کے میری ساری چالیں دیکھتا جا۔ سادو کے منہ پر کالک ملیں گے، بادشاہ کے دربار میں خوب مزے کریں گے۔ بادشاہ جب ہرن کھا لے گا پھر سادو کو دربار سے نکالے گا۔ اور اب سادو بہت پریشان تھا کہ وہ اکیلا کیسے ہرن پکڑے گا۔ گاما اور پانا دونوں ہرن خریدنے بازار گئے۔ اور وہاں سے 2 ہرن خرید لیے۔
और दूसरी तरफ साधु हिरन पकड़ने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन वो हिरन ना पकड़ सका। और सोचने लगा कि गामा और पाना भी तो हिरन नहीं पकड़ पाएंगे। शाम को तीनों दरबार में आए तो साधु देखकर हैरान रह गया कि गामा और पाना तो एक एक हिरन अपने साथ लाए हैं। बादशाह गामा और पाना से बहुत खुश हुआ। गामा और पाना का हिरन तो यहाँ है, साधु तुम्हारा हिरन कहाँ है? बादशाह सलामत जो करना चाहता था न कर सका। हिरन को पकड़ने की बहुत कोशिश की, नहीं पकड़ सका। आप चाहे तो मेरा हिसाब कर दे, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। साधु मैंने जो आधे पैसे तुम्हें दिए थे वो तुम खा सकते हो। आज से तुम्हारी इस दरबार में कोई जगह नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने सुबह खेत में हल चलवाया था। गामा और पाना मैंने ये हिरन खाने के लिए नहीं मंगवाया था। आज से तुम मेरे दिलदार हो और इस दरबार में रहने के असल हकदार हो। ये हिरन भी अपने साथ ले जाओ, ये घास खाएगा और तुम दोनों को मजीद इनामों कराम से नवाजा जाएगा। दरबार के मुलाजिम ने इन्हें बहुत सारा सोना दिया और तीनों चले गए। इतने में एक दरबारी ने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, मोहब्बत का रिश्ता अनटूट है। आप जो देख रहे हैं वो झूठ है। जंगल में बहुत सारे मोर हैं। गामा और पाना ही असल में कामचोर हैं। साधु को नीचा दिखाते हैं और आपको देखते ही काम में लग जाते हैं। साधु बहुत खुददार है, दिखावे की मेहनत नहीं करता, बहुत ईमानदार है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आज मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये सुनकर बादशाह सलामत ने कहा, आज का सूरज ढल जाएगा। अच्छा तो ये बात है, इस चीज का भी कल पता चल जाएगा। बादशाह के जहन में एक तरकीब आई और अगले दिन बादशाह ने फिर तीनों को दरबार में बुलाया और कहा, शाम का खाना हमारे साथ खाइए। साधु मैंने सोचा है तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। अब तुम तीनों अलग अलग बाग में जाओगे और मेरे लिए बहुत सारे और खूबसूरत फल बोरी में डालकर लाओगे। जो मेरे लिए बहुत सारे और खूबसूरत फल तोड़कर लाएगा वही अब मेरा दरबारी होगा, उसे इनामों कराम से नवाजा जाएगा। हिरन घास खाता है, मैं देखना चाहता हूँ मेरे लिए कौन ज्यादा फल तोड़कर लाता है। इसके बाद तीनों बाग में फल तोड़ने चले गए और साधु ने काफी सारे और खूबसूरत फल बादशाह सलामत के लिए तोड़ लिए, जबकि गामा और पाना ने फिर एक चाल चली। पानी बस थोड़ी सी मेहनत कर ले, खराब फलों से बोरी भर ले। मेरी साइकिल दरबार में खड़ी है, बादशाह बस देखेगा कि बोरी कितनी बड़ी है। पानी दरिया में बह रहा है। हाँ तू ठीक कह रहा है। मेरी दुआ है साधु को नुकसान होगा और जितनी बड़ी बोरी होगी उतना बड़ा इनाम होगा। ये कहकर पानी ने अपनी बोरी गंदे सड़े और खराब फलों से भर ली, जबकि गामा ने अपनी बोरी मेहनत से बचने के लिए घास से भर ली, ताकि बोरी बहुत बड़ी नजर आए और तीनों बादशाह सलामत के दरबार में आए। गामा और पाना तुम्हारी बोरी बहुत मोटी है और साधु तुम्हारी बोरी बहुत छोटी है। ये सुनकर गामा और पाना बहुत खुश हुए कि अब साधु की मुकम्मल छुट्टी हो जाएगी। गामा और पाना तुम दोनों बहुत बड़ी बोरी लाए हो, लगता है मेरे लिए बहुत सारे फल तोड़ कर आए हो। जी बादशाह सलामत, हमने दरियाओं के रुख मोड़े हैं, कड़ी मेहनत करके आपके लिए ये खूबसूरत फल तोड़े हैं। हम सख्त धूप में सड़ते हैं पर अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करते हैं। जेल की चाबी ताले में जाएगी, हाँ तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे काम आएगी। ये कहकर बादशाह ने अपने दरबारी को कहा, एक दरबारी जेल की चाबी लेकर आए। मेरा हुक्म है इन तीनों को इनके फलों के साथ एक माह के लिए जेल में कैद कर दिया जाए। आपके अल्फाज अमानत, जो हुक्म बादशाह सलामत। फिर दरबारी ने तीनों को इनके फलों की बोरी के साथ कैद खाने में बंद कर दिया। साधु के पास तो बहुत सारे और बहुत अच्छे फल थे। वो तो 30 दिन तक अपना गुजारा वो फल खाकर करता रहा, जबकि पाना के फल गले सड़े थे, इसलिए वो 30 दिन तक ये फल खाकर जिंदा तो रहा मगर बहुत बीमार हो गया। और गामा जिसने बोरी में घास जमा की थी वो 15 दिन बाद ही मर गया। ये कहानी सुनने के बाद मुझे और आपको ये जरूर सोचना होगा कि हम इस दुनिया की जिंदगी में अपने लिए क्या जमा कर रहे हैं। इस वक्त हम उसी बाग में हैं जहां हम अपने लिए अच्छे और बुरे फल जमा कर सकते हैं, और जब बादशाह यानी खुदा का हुक्म होगा तो हमें अपनी जेल यानी कब्र में डाल दिया जाएगा, और जो फल यानी अमाल हमने जमा किए हैं वो ही हमारे काम आएंगे।
मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।